నమస్తే వెల్కమ్ టు ఇహా టీవీ నేను దినేష్ యాదవ్ మనకి దేశంలో ఎన్నో స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి ఆ స్పోర్ట్స్ లలో రెజ్లింగ్ ఒకటి మనకి తెలంగాణలో రెజ్లింగ్ ఏమో కుస్తీ పోటీలు అంటారు సో ఈ కుస్తీ పోటీలు మనకి హైదరాబాద్ లో సల్లా ఆనంద్ యాదవ్ గారు ఇప్పుడు నిర్వహించడం జరుగుతుంది హైదరాబాద్ ఎల్బీ స్టేడియం లో ఇప్పుడు మనము ఇండోర్ స్టేడియం లో ఉన్నాము ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ వాళ్ళని తెలుసుకుందాం ప్లేయర్స్ కూడా ఉన్నారు ప్లేయర్స్ తో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం వాళ్ళు ఆట ఆడేసి వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా ఉంటుంది వాళ్ళ ప్లేయర్స్ అసలు ఎట్లాంటి డైట్ తీసుకుంటారు వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం రండి చిన్న నీ పేరు అంకిత్ యాదవ్ ఎక్కడ ఉంటావు కార్వాన్ సో ఇప్పుడు నువ్వు ఇంత మంచిగా గేమ్ ఆడినావు నీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది మంచిగా అనిపిస్తుంది నువ్వే గెలిచినావు కదా ఇప్పుడు నువ్వు డైలీ అసలు నీ డైట్ ఎట్లుంటది తినడం ఫుడ్ గానీ ఎట్లుంటది ఫుడ్ అంటే ఏముండదన్న మనం ఎందుకంటే బీద పరిస్థితుల్లో ఫుడ్ అంటే ఏముండదు ఏమన్నా ఉంటే మా ఉస్తాది చెప్తాడు అవి తీసుకొని తండాయి అవన్నీ తాగుతాం అంతే అంటే నీ ట్రైనింగ్ ఎట్లుంటది డైలీ ట్రైనింగ్ అయితే ఉస్తాద్ పొద్దుగాల ఫోన్ చేస్తాడు ఒకవేళ రాకపోతే ఒకవేళ వచ్చినాం అనుకో పొద్దుగాల సాయంత్రం 2 సార్లు చేపిస్తాడు అంటే నువ్వు ఎప్పటి నుంచి నీ ఏజ్ ఎంత ఇప్పుడు నా ఏజ్ ఇప్పుడు 13 నువ్వు ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నావు ఈ రెజ్లింగ్ నేనా పోటీలు 9 ఇయర్స్ ఉన్నప్పటి నుంచి 9 ఇయర్స్ ఉన్నప్పటి నుంచి చేస్తున్నావా 9 ఇయర్స్ ఉన్నప్పటి నుంచి నీ కోచ్ ఆయన దగ్గర నేర్చుకుంటున్నా అవును సరే సో आपका नाम इमरान खान अभी आपका स्टूडेंट अभी जीत गया ना ये आपको कैसा दिख रहा है खुशी भी अच्छा लड़ता है खुशी भी अच्छा है आपके पास कब से ट्रेनिंग ले रहे हो ये भी 6 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ अपने 6 साल से अभी स्टूडेंट का आपके पास प्लेयर का ट्रेनिंग कैसा देते आप 2 टाइम्स देते ट्रेनिंग मॉर्निंग में लग रही थी इवनिंग में लग रही ट्रेनिंग मॉर्निंग में 6 और 10 इवनिंग में भी सेम है 6 to 10 इवनिंग में भी दोनों टाइम ट्रेनिंग रहती है कैसा रहता उनका ट्रेनिंग बोला स्टार्टिंग में अगर एक कौन तो भी आए तो आपके पास स्टार्टिंग में कैसा ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग कैसा रहता? बेसिक में पहले पीटी कराते इसको पूरा करा के इसको डन बैठक मारने लगाते वो दौड़ बैठक के बाद फिर इसको 2 महीने के बाद मैट पे ले आते दौड़ प्रैक्टिस कराते इसको दौड़ बोलते हैं खड़ना बोलते खड़ना कैसा स्टैंडिंग पोजीशन कराया बाद बच्चे को दौड़ प्रैक्टिस कराया बाद फिर कुछ दंगल में ले लड़ाने का दंगल में लेके आते तो फूड कैसा रहता उन लोगों का खाना डाइट पूरा कैसा रहता? इन लोगों का कभी अपन करते कभी कोई अच्छा बच्चा है तो अपन कोई गरीब बच्चा है तो अपन कर लेते हैं नहीं तो मम्मी डैडी को बोलते हैं अपन की ये फूड जो ये डाइट जो बोल के देते हो पहलवानी के हिसाब से डाइट देते हैं तो फिर अभी ये टूर्नामेंट्स रहता है ना टूर्नामेंट्स का कैसा बोले तो कैसे लेके जाते हैं प्लेयर को सिलेक्ट करके लेके जाते हैं नहीं टूर्नामेंट में हो तो वेट होता तो हर टूर्नामेंट में हमारी तालीम से कभी भी गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज हम जाता नेशनल को भी ऑलरेडी बच्चा नेशनल को भी जाके 2 वक्त अनिकेत यादव नेशनल में जाके यहाँ पे 2 वक्त क्रूज मारे हुआ है फिर ऑलरेडी यहाँ पे भी हर वेट में गोल्ड मेडलिस्ट है आप अभी अपने अकाडमी से कितने टूर्नामेंट्स को गया अभी मैं यही लड़ा कहीं बाहर नहीं गया मैं तीनों को लड़ा तीनों को भी सिल्वर मेडल हूँ गोल्ड नहीं मारा मैं तो मैं को कोई अपने सिखाई नहीं कोई भी हमारे कोई बैक सपोर्ट कोई भी नहीं था तो मैं वही सोचे बच्चों के लिए मैं अपने पर्सनल प्रॉपर्टी पे डाल के अपने बच्चे आगे बढ़ना करना बोल के मैं मेरे खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी पे बच्चों को अच्छा देखना मैं नहीं लड़ा हमारे मेरे बच्चे लड़ना बोल के मैं करता हूँ पूरों को लेकर हमारे अखाड़े में हिंदू मुसलमान कुछ भी नहीं है बच्चा यादवों का है मैं मुसलमान हूँ हमारे पास दोनों कमेटी करते हैं आके हमारा कभी भी ऐसा नहीं है तालीम में हमारी तालीम में कोई यहाँ तो पहचानते भी नहीं है बच्चा हिंदू है मुसलमान के नहीं पहचानते कोई भी पूरे जने एक जगह करते हैं हमारे पास मैं के रविराज भारत वंशाला शंकर पहलवान का गेम में गेम कैसा रहता अभी गेम खेलना पड़े तो क्या रहते रूल्स क्या रहते गेम में रूल्स ऐसा रहता 2-2 मिनट के 2 राउंड रहते और एक 30 सेकंड का रेस्ट रहता तो प्रकार से रहता अभी कुश्ती बोले तो बहुत अच्छा है कुश्ती कुछ प्रॉब्लम नहीं होता कुश्ती में आप कितने टूर्नामेंट्स खेल के आए अभी मैं देखो अभी 10-12 टूर्नामेंट जीता मेरे कने एक 10 गोल्ड है एक ब्रॉन्ज है 3 सिल्वर है अभी ये केसरी तो सक्सेस हुई ये केसरी अच्छा हुई ये केसरी में गोल्ड लिया मैंने अच्छा हुई केसरी और ये केसरी में इंडियन रूल्स लगाए इंडिया का कंपटीशन रहता ना वो रूल्स लगाए वो रूल्स अच्छा रूल्स लगाए वो तो अच्छा ठीक है भैया भाई आपका नाम मुकरम बिन सिद्दीक मुकरम सो आप कितने टूर्नामेंट खेल के आ रहे हैं मैं 3 टूर्नामेंट खेल गया आप किधर से आप मैं हैदराबाद से 3 टूर्नामेंट खेल के अभी
आपका एज कितना है? मेरा एज 20 ईयर्स 28 में अभी 20 years. 20 years अभी गेम खेलना बोले तो क्या रूल्स रहते हैं आप? रूल से मैट में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उस रूल से पूरे पॉइंट लेना, टेक्निक, दाव करना। अभी ट्रेनिंग कैसा रहता है आपका? ट्रेनिंग अच्छा रहता, उस्ताद कराते, उस्ताद है हमारे, चाचा जो ना उस्ताद हमारे, उस्ताद दादा है हमारे, हम लोग की तालीम हाफिज उस्ताद अखाड़ा। दादा किधर है आपका? बन्ना के में ओल्ड सिटी बन्ना का। तो अभी आप ट्रेनिंग लेते समय क्या खाना कुछ भी डाइट कैसा रहता है आपका? डाइट बना के देते हैं चाचा लोग, दूध ठंडाई ये वो बना के देते, उन लोग बना के देते, सब बना के देते हैं। अभी तालीम करते समय अब कैसा रहता है? बॉडी कैसा रहना? बॉडी रिलैक्स रहना एकदम, पूरा टेंशन नहीं हो, कुछ भी नहीं रहना, रिलैक्स माइंड रख के करना पड़ता है एक्सरसाइज पूरा जी। अभी टाइम कितना टाइम में खेलते हैं गेम? टाइम क्या रहता है? गेम का रूल्स क्या रहता है? गेम का रूल्स पॉइंट्स बनाना है, 3-3 मिनट के 2 राउंड्स रहते हैं, दाव करना रहता है उसमें, पीछे पकड़े तो 2 पॉइंट, रोल मारे तो 2 पॉइंट रहते टेक्निक्स उसमें, दाव मारे तो 4 पॉइंट पड़ेगा। సో మనతో పాటు ఇప్పుడు సల్లా ఆనంద్ యాదవ్ గారు ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజర్ ఉన్నారు. సో అతను సార్ తో మాట్లాడేసరి తెలుసుకుందాం అసలు ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా నిర్వహిస్తున్నారు, ఎన్ని ఏళ్ళ నుంచి పెడుతున్నారు సార్ అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్ నమస్తే. సార్ నమస్తే. ఎప్పటి నుంచి పెడుతున్నారండి ఇది ఫస్ట్ టైం. ఇది పాపయాపాలెం కేసీఆర్ మా డాడీ 2 ఏళ్ల కిందనే చనిపోయిండు, ఆయన పేరు మీద నేను టోర్నమెంట్ పెడుతున్నా. అంటే మీరు 2 years నుంచి పెడుతున్నారు కదా, ప్లేయర్ సెలెక్షన్స్ ఎట్లా చేస్తారు మీరు? ప్లేయర్ అంటే మన తెలంగాణ డిస్ట్రిక్ట్లకి కానీ తెలంగాణ పైలాన్లు కానీ ఏడికైనా ఓపెన్ డంగల్ ఇది, హిందూ ముస్లిం లేకుండా అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయాలని మా డాడీ ఒక వెజ్లర్ ఉండే, దాని మూలంగా నేను ఇది ఆయన పేరు మీద ఈ కేసులు పెట్టడం జరిగింది. సో అయితే మీరు కూడా 16 times నేషనల్ ప్లేయర్ పైల్వాన్ అని తెలిసింది. సో మీరున్నప్పుడు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది సార్? ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఇక అందరూ ఇప్పుడు మా డాడీ పైల్వాన్ ఉండే, మా తాత పైల్వాన్ ఉండే, మా పెద్దయిన వాళ్ళు మా ఫ్యామిలీకి అంతా పైల్వానికి అందని వాళ్ళని చూసుకుంటే మేము పైల్వాని కావాలని ఒక కోరిక ఉండే, అది అయినాం. దేవుని అందరితో పాటు మేము అయినాం, మేమే అయిన చూపించినాం. అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్లేయర్స్ అందరు ఉంటారు కదా, వాళ్ళది కోచింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా నిర్వహిస్తారు అసలు? కోచింగ్ అంటే వెజ్లింగ్ అంటే ప్రతి ఒక్క ఏరియాకి తాలీం ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్క ఏరియాకి మనం చూపించాలి. పిల్లలకి పెట్టే చెడు కాకుండా మంచి జాలకు పోవాలి, మంచిది నేర్చుకోవాలన్నట్టు మేము పైల్వాని కోసం మేము వెజ్లింగ్ ఎటువంటిది అంటే మనం పెట్టింది కాదు, అది మళ్ళీ వద్దని దేవుళ్ళ కాళ్ళకి వస్తున్నది, ఇది మర్చిపోవద్దు పబ్లిక్ అన్నట్టు మేము ఇది ఒకటి మా డాడీ పేరు మీద పెట్టడం జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు ప్లేయర్స్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నుంచి వస్తారు, మనం మీరు సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది? లేదు, డిఫరెంట్ ఏరియాకి వస్తే వాళ్ళ వెయిట్ కేటగిరీ ఉంటుంది. వెయిట్ కేటగిరీ 32 నుంచి 100 దాకా వెయిట్ కేటగిరీ సెలెక్ట్, వాళ్ళు వెయిట్లు ఇస్తారు. వెయిట్ ఇచ్చినాక వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తారు, ఫస్ట్ సెకండ్ సెలెక్షన్ అవుతుంది. అయినాక వాళ్ళకు మనీ ప్రైజ్ కానీ ట్రైక్ కానీ అలాగే మాతో ఎంత అవుతుందో అంత మేము సైజ్ చేస్తాం. ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అన్న? ప్రైజ్ టైటిల్ ఓనర్కి 50,000, 25,000, మళ్ళీ 10,000 అట్లా ఇవ్వడం జరుగుతుంటది. మళ్ళీ బాల్కేసీర్ అని ఒకటి ఉంటుంది, దానికి మేము 25,000, 10,000, 5,000 అట్లా ఇస్తాం. ఎందుకంటే ముంగట పైల్వాని మర్చిపోకుండా ఏదో మా వంతు మేము చేస్తున్నాం. అంటే ఏ ఏజ్ గ్రూప్స్ నుంచి సెలెక్షన్ ఉంటుంది? అంటే ఏజ్ అని ఏముండదు దీంట్లో. 32 నుంచి మేము 75 to 85 టైటిల్ ఓనర్ టైటిల్ కొట్టాడొచ్చు, వాళ్ళకి మనీ మళ్ళీ వెయిట్ ప్రకారం ఉంటుంది. వాటిలో నేను ఇంకేంటంటే 50 నుంచి 55 బాల్కేసరి, మళ్ళా 84 ప్లేస్ అని అట్లా కేటగిరీలు ఉంటాయి అని 30 నుంచి 100 దాకా ఆ కేటగిరీ మేము ఎంచుకొని అట్లా పెట్టడం జరుగుతుంది. సో మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేయడం తోటి చీఫ్ గెస్ట్ గా ఎవరెవరు వస్తున్నారు? అంజన్ కుమార్ యాదవ్ మాజీ ఎంపీ, అనిల్ కుమార్ యాదవ్ రాజ్యసభ నంబర్, మన శంకర్ యాదవ్ కార్పొరేటర్ బేగం బజార్ 4 సార్లు హైట్రిక్, మళ్ళీ వి పాండి యాదవ్ గోల్కొండ జిల్లా అధ్యక్షుడు, అలా ఎంతో మంది విఐపీలు జరుగుతుంది. మేము వాళ్ళకి స్వాగతం జరుగుతుంది. ఎక్కువ మాకు సపోర్ట్ కానీ లడ్డు యాదవ్, చిట్టబైన లడ్డు యాదవ్ కానీ, శంకర్ యాదవ్ కానీ, అనిల్ కుమార్ యాదవ్ కానీ, అంజన్ కుమార్ యాదవ్ కానీ మా ఇంటి ఉండి మాకు నడిపించడం, వాళ్ళ గైడే మాకు అన్ని ప్రతి ఒక్కటి. ఇయర్ అంటే నేను ఫస్ట్ టైం, నేను పాపయాపాలెం కేసీఆర్ మేము ఫస్ట్ టైం పెడుతున్నా. ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళు పెడతారు కానీ మాకు ఎందుకంటే మాకు పైల్వాన్ మీద మాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందని, మా డాడీ పైలాన్ ఉండే, మా తాతల పైలాన్ ఉండే, అట్లా మేము పెట్టడం జరిగింది. సార్ మీ పేరు? సార్ నా పేరు మల్లేష్ యాదవ్. ముందుగా మీడియా మిత్రులకు నమస్కారం. చాలా సంతోషం మీరు మా ఈ చక్కటి కార్యక్రమాన్ని ప్రసారం చేయడానికి ముందుకు వచ్చినందుకు.
వీర అభిమన్యు వ్యాయామశాల తరఫున నేను మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను, స్వాగతం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. సో ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా జరుగుతుంది సార్? ఇక్కడ స్టార్ట్ అవ్వలేదు. 3 రోజుల నుండి ఈ ప్రోగ్రాం జరుగుతున్నది. వివిధ వెయిట్ కేటగిరీల్లో ముఖ్యంగా ఆనంద్ యాదవ్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం, ఈ మధ్య కుస్తీలకు ఆదరణ తగ్గిపోయింది, ప్లేయర్లలో ఉత్సాహం తగ్గిపోయింది. వాళ్ళలో మళ్ళీ ఉత్సాహం నింపి తెలంగాణ నుండి జాతీయ స్థాయికి అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎదిగిన ఎంతోమంది మల్ల యోధులు మన తెలంగాణ నుండి ఉన్నారు. వారికి ముఖ్యంగా ఇప్పుడున్న విద్యార్థులకు కానీ విద్య మరియు వ్యాయామం ఎంత ముఖ్యమో మనిషి జీవితంలో దాన్ని మళ్ళీ పెంపొందించడానికి ఇదొక రెజ్లింగే ఓ గుడిగా, రెజ్లింగ్ ఓ బడిగా ఆదరించి అతను తన తండ్రి పేరు మీద ఈ పోటీలు నిర్వహించడం చాలా సంతోషకరం. క్రీడాకారుల్లో పైల్వాన్లలో దాగి ఉన్న ప్రతిభను వెలికి తీసి వారి జీవితాల్లో వెలుగులు ప్రకాశింప చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే సల్ల కుటుంబం, ముఖ్యంగా ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ సెక్రటరీగా మాజీ జాతీయ రెజ్లరు, సుమారు 16 సంవత్సరాలు జాతీయ స్థాయికి ఎదిగి విద్యార్థి జీవితం నుండే తనను ఈ రెజ్లింగే గుడి, రెజ్లింగే బడి అని నేడు ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు. అతను ఎంతోమంది వ్యాయామశాలల్లో వ్యాయామం జరగడం లేదు, ముఖ్యంగా ఆ పిల్లల్లో ఆ ఉత్సాహం లేదు. వాళ్ళు మళ్ళీ ఉత్సాహం తేవడానికి ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు నేను ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ వీళ్ళ సల్ల కుటుంబానికి నేను కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా అణగారిన క్రీడాకారుల్లో, పేద బడుగు బలహీన వర్గ క్రీడాకారుల్లో ఈ పోటీ చాలా ముఖ్యంగా. దీనికి డబ్బు అవసరం ఉండదు. క్రికెట్ కంటే కోట్ల రూపాయలు కావాలి, షటిల్ కంటే కానీ కుస్తీ ఆరోగ్యానికి ప్లస్ ఒక మంచి కుస్తీ వీరుడు, ఒక మంచి విద్యార్థి అవుతాడనే ఉద్దేశం నాకు తెలుసు. నేను మాజీ జాతీయ కబడ్డీ క్రీడాకారుణ్ణి, 12 సంవత్సరాలు నేను నేషనల్ పార్టిసిపేట్ చేశాను. నేను అంతర్జాతీయ రెఫరీని ప్లస్ దూరదర్శన్ కామెంటేటర్ను. విద్య, ఒక మంచి విద్యార్థి కావాలంటే మంచి వ్యాయామం చేసేటోళ్ళు ఏ క్రీడల్లో ఉన్న వాళ్ళు కావాలి. జీవితానికి చాలా ముఖ్యం ఈ 2, విద్య మరియు క్రీడలు. ఈ విద్య 2 మనిషికి 2 కళ్ళ లాంటివి. అందులో నేను పెద్దవాడిని అయినా నేను అభినందిస్తున్నాను వీళ్ళను. పిల్లల్లో పెద్దల్లో దాగి ఉన్న క్రీడను మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి, ముఖ్యంగా మీకు సంగతి తెలియాలనుకున్నా, ఇతను స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు అనే ఈ టోర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేయగానే ఇంకో 4 టైటిళ్ళ గురించి పోటీలు తయారున్నాయి. పిల్లల్లో ఉత్సాహం నింపడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ. ఈ నెలల్లోనే 2 టోర్నమెంట్లు ఉన్నాయి, మరి ఫిబ్రవరిలో టోర్నమెంట్ ఉన్నది. వాళ్ళను ఉత్సాహం కలిగించినందుకు నేను ఆనంద్ యాదవ్ మరియు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు నేను నా వయసులో పెద్దవాడిని కాబట్టి ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నాను. మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం ఎంతో మంది జీవితాల్లో వెలుగులు ప్రకాశింపచేసి వారి భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు వేస్తున్నందుకు నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఈ చిన్న పిల్లల నుండి ప్రోత్సాహం లేస్తే వాళ్ళలో వాళ్ళ మెదడులో ఇది కూర్చున్నదంటే అతను పెద్ద క్రీడాకారుడు అయి రేపు మన భారత త్రివర్ణ పతాకాన్ని రెపరెపలాడిస్తాడనే ఆశ. మీ అందరికీ తెలుసు, భారతదేశ క్రీడారంగ చరిత్రలో కేవలం కుస్తీలు మాత్రమే ప్రతి ఒలింపిక్స్లో, ఆసియా క్రీడల్లో, కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో భారతదేశం మొట్టమొదట గెలుస్తుంది కుస్తీల్లో. అందులో మహిళలు కూడా కుస్తీల్లో మంచి ప్రోత్సాహం ఇచ్చి దాన్ని ఇంకా మన తెలంగాణ రూట్ నుండి దాన్ని లేపి అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశం ఆనంద్ మరి వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఉన్నందుకు నేను వారిని మనస్ఫూర్తిగా దీవిస్తున్నాను, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మీరు కూడా దయచేసి ఈ క్రీడలను మీతో అయినంత మటుకు ప్రసారం చేస్తుంటే పిల్లల్లో ఒక ఉత్సాహం వస్తుంది. ఆ పిల్లలు కూడా రేపు ఈ మధ్య సెల్ ఫోన్ వచ్చిందంటే విద్యార్థుల జీవితాలు నాశనమైనవి మీకు తెలుసు. ఈ క్రీడల పట్ల వాళ్ళకి ఆసక్తి కలిగిందంటే సెల్ ఫోన్ ముట్టరు వాళ్ళు. మన దేశానికి ఒక మేలు చేసిన వారు అవుతాము. కాబట్టి నేను మీతో ప్రార్థిస్తా ఉన్నాను, ఈ చక్కటి కార్యక్రమాన్ని మీరు ప్రసారం చేసి పిల్లల్లో ఒక నూతన ఉత్తేజాన్ని నింపుతారని ఆశిస్తూ, మనం పోటీలలో పాల్గొంటే టీవీల్లో కూడా కనిపిస్తాము, మన తల్లిదండ్రులు కూడా సంతోషపడతారనే ఉద్దేశం వాళ్ళు ఉంటుంది. కాబట్టి నేను పర్టికులర్గా నేను ఒక దూరదర్శన్ స్పోర్ట్స్ కామెంటేటర్ను నేను మీతో రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. మీడియా విలువ ఏందో నాకు తెలుసు. నేను కనీసం 15 సంవత్సరాలు 17 వివిధ క్రీడాంశాల్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో కామెంటరీ ఇచ్చాను హిందీలో, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో.
మీడియా చాలా పెద్ద రోల్ చేస్తుంటుంది. ఎవరినైనా పైకి లేపాలి, పిల్లల్లో ఉత్సాహం నింపాలి అంటే మీడియా పాత్ర చాలా ముఖ్యము. నేను ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ తరఫున మీకు మళ్ళీ కృతజ్ఞతలు, స్వాగతం తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఈ శుభ సందర్భం. థ్యాంక్ యూ. సో అయితే ఇప్పుడు చాలా మందికి మీరు అంటున్నారు కదా, పిల్లలకి ఇన్స్పిరేషన్ కావాలి ఈ వీడియో చూడటంతో, ప్లేయర్స్ ఇంకా రావాలని. చాలా మందికి పిల్లలకు తెలియదు ఇప్పుడు. సో ఈ కుస్తీ పోటీలు ఇట్లా ఉంటాయి, వ్యాయామం చేయడం తోటి బాడీ ఇట్లా ఉంటాయి, ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఉంటాయని. సో మీరేం చెప్పదలుచుకుంటారు వాళ్ళకి, ఇట్లా తెలియని వాళ్ళకి మాత్రం? వీళ్లకు మంచి ఛానల్, ప్రతి వీధుల్లో వ్యాయామశాలలు ఉన్నాయి. తెలంగాణలో ఎన్ని వ్యాయామశాలు, మన జిల్లాల్లో కూడా, ముందు జిల్లాల్లో లేకుండే, ఇప్పుడు యావత్ తెలంగాణ 33 జిల్లాల్లో ప్రతి దగ్గర కుస్తీ పోటీలు, వివిధ క్రీడలు నడుస్తున్నాయి. ఈ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇది మొట్టమొదటి రెజ్లింగ్ టోర్నమెంట్. ఈ టోర్నమెంట్ ప్రారంభోత్సవం రాజ్యసభ సభ్యుడు, మాజీ కుస్తీ క్రీడాకారుడు, మంచి రెజ్లర్ గా మందడి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు రాజ్యసభగా ఎన్నికైనారు. అతను కూడా కుస్తీల్లో పాల్గొన్నారు. వారి కుటుంబం కూడా, మందడి కుటుంబం కూడా పర్టికులర్లా కుస్తీల్లో వాళ్ళ పేరు ఉంది. వ్యాయామశాలలు ఉన్నాయి. ప్రోత్సాహం లేక ఇటువంటి వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు ముందుకు రాక ఈ క్రీడ వెనక్కి పడ్డది. నేను ఆశిస్తా ఉన్నాను ఈ క్రీడ ఇప్పుడు మళ్ళీ పుంజుకుంటుంది, ఎంతో మంది జాతీయ స్థాయిలో పాల్గొంటారని ఆశిస్తూ, అందులో మీ సహాయం ఉండాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను. కన్ఫర్మ్ ఉంటుంది సార్. సో అయితే ఇప్పుడు ప్లేయర్స్ అందరూ డిఫరెంట్ స్టేట్ నుంచి వస్తున్నారు, ఓన్లీ మన తెలంగాణ ఓపెన్ టోర్నమెంట్ ఇది. తెలంగాణ జిల్లాలు మరియు తెలంగాణ అమ్యూచర్ కుస్తీ సంఘానికి అనుబంధంగా ఉన్న వ్యాయామశాలలు మాత్రమే. దాని ఒక నియమం ఉంటుంది. ఆ తెలంగాణ అమ్యూచర్ రెజ్లింగ్ అసోసియేషన్ కు అనుబంధంగా ఉన్న వ్యాయామశాలకు మాత్రమే పర్మిషన్ ఉంటుంది. మేము వితౌట్ పర్మిషన్ తీసుకున్నా అది చెడ్డ పేరు వస్తుంది. కాబట్టి కష్టపడేటోళ్ళు మాత్రమే ఇందులో పాల్గొనాలి. ముందుగా కష్టపడాలి అనుకున్న వాళ్ళు కూడా మీ ద్వారా వస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. సో అయితే ఇప్పుడు ప్లేయర్స్ ఇందులో పాల్గొనాలంటే ప్లేయర్ కి ఎట్లాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే ఎట్లా ఉండాలి ప్లేయర్స్? హెల్త్ చెడిపోయినోని హెల్త్ బాగవుతుంది ఇందులో పాల్గొంటే. ఒక నూతన ఉత్తేజం, నూతన ఆశ. ఇప్పుడు 50,000 రూపాయలు టైటిల్ హోల్డర్ కి ఇస్తున్నారు. 32-40 వెయిట్ కేటగిరీలో ఒక ఉత్సాహం ఉంటుంది. మేము కూడా రేపు గెలిస్తే మాకు కూడా క్యాష్ అవార్డు వస్తుంది, మేము ఆ క్యాష్ అవార్డు తీసుకుంటే మా వ్యాయామానికి సరిపోయే వస్తువులు తీసుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పర్టికులర్ గా ఈ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ వీళ్ళ కుటుంబానికి నేను మళ్ళీ కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ, భగవంతుడు వీరికి ఎటువంటి బలాన్ని ఇవ్వాలి. రేపు ఇది మన జిల్లా లెవెల్లో, తెలంగాణ లెవెల్లో జరిగింది. రేపు భగవంతుడు వీళ్ళకి ఆశీర్వాదం ఇచ్చి జాతీయ స్థాయిలో కూడా పోటీలు నిర్వహించాలని నేను ఆశిస్తూ, దీవిస్తూ మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను.